Andariki Namaskaram. Varthana Nunchi, a warm welcome to all the school leaders present today. Thank you so much for taking your time and coming here to attend this webinar on empowering digital education. I can assure you, you can take a lot of learnings from this session, from this 1 to 1.5 hour session. Before we start, I would just want to inform you that whenever we are doing this presentation, it will be for about 30 to 40 minutes, post which we can take the questions and answers. So if you have any questions regarding any of the solutions or any of the slides that you see, please make a note of it. We can come back to those questions when we start the question and answer session. So just to give a brief of what Varthana is doing, Varthana is into school financing. They exclusively finance only for educational institutions, and they started this in 2013. A small glimpse of what Varthana is all about, and a message from our COO. We will shortly be seeing that. So Varthana not only finances schools, it also supports schools in the way they function, to increase student learning outcomes, to increase the quality of the education in each of these schools, and especially with just the affordable private schools. So this is a gist of what Varthana is all about. I will mix Telugu and English as I go forward, but Hello, a very warm welcome to you from Varthana. As you would know, Varthana is a non-banking finance company. We're based in Bangalore. We've been working with schools for the last 7 years, providing them loans. Today, we have got around 4,000 schools across the country who are our clients, and we're very privileged to be in this position to be of help to them. You would agree that the last few months have been very disruptive for schools, for the country in general, but specifically for schools. Schools had to be closed down in March, April, and since then they've not been allowed to be opened up. This is completely disrupted, and given the importance the schools have in the overall economy, it's a very worrying situation. Uh, the way we responded as a company who was completely invested into schools was to figure out how we can make your job easier. Uh, the tasks as per us, which is in front of you, is one, you need to engage with the parents. Second, you need to continue the education, the learning with the children, and this has to happen in an online environment where the children are not allowed to come to schools. Um, we as a finance company have a lot of uh, contacts, a very large network, and we immediately activated that network to see what is it that we can do with the schools. And we were one of the first and probably the only company in the financial services space to come up with a platform for for schools where online education could be provided. We did not create the content on our own. We asked some very good partners to come along, and we created that platform. And through online classes, through WhatsApp, etc., uh, we've been trying to help the schools overcome this online education challenge. Now, this did not happen overnight. This was not something that we could have done in a very short period of time. But the fact is that we believe that schools need a lot of support, a lot of the resources in addition to just finance. So we've always had this concept of what more can we do with schools beyond just giving a loan. So that is why we have a large team within the organization which is called the Beyond Loans team, which has been working for the last 6-7 years on building very innovative products for schools, for the teachers, for better engagement with students, etc. Uh, so in the same context today, we're now planning to extend this offering to people who are not yet our loan customers but are running schools.
We've had a great success. About 1,400 customers have chosen to work on this platform, and we believe that at this point in time, it is important for all the schools in this country, irrespective of whether they are customers of Vartana or not, to benefit from this work that we've been doing. So my colleagues have created a plan to engage with you who may not be a customer for Vartana currently, and engage with you to see how we can solve the problem. I really hope that you find value in our initiative, and we will find an opportunity to work uh, in the future on more aspects than this. Thank you and wish you all the best. That was a lovely message from Brijesh. And now moving on, let me take you through the small journey that Vartana has had. So Vartana has its footprints in 14 states across the country. It has a presence in 35 locations, and so far we have disbursed 10,000 school loans in the country. Though it just started in 2013, the organization with its core values and mission has been able to achieve this with a very strong team behind it. Why Vartana? Let me tell you why Vartana is so important in the affordable private education sector in India. So we have a lot of NGOs who are working in the government sector and very, very underprivileged schools. But we saw that there is a gap among the affordable private schools where such support and things are not available to them immediately. And there are also a lot of products out in the market which can confuse the school leaders, and lack of time for the school leaders because they manage multiple things in their school. So they don't have this time and wherewithal to go out and look for good products which can suit their schools. So Vartana is not just financing the schools, it is also supporting them in in improving their infrastructure and the way they function. So if financial solution is and insurance is one part, academic solutions, which includes digital solutions and pre-primary solutions, is another part. So as of now, we have three major solutions that we are giving out to schools free of cost during this COVID situation. One is a WhatsApp content, where every week we send out academic content grade wise to classes 1 to 12. This content is curated by an in-house team. We have education specialists who curate these content according to the state board syllabus, and it is very well aligned with the NCERT syllabus. So we offer English, math, social science and science as the subjects. Every week the content will go to the coordinator of the school. The coordinator will in turn send it out to teachers, and teachers will send it out to their students. This is a small introduction to the WhatsApp content that we are doing. Next comes the WhatsApp based quiz. We have partnered with Conway Genius for this, and Spoken English, where we have partnered with English Bolo team. So we will go in depth with these two, WhatsApp based quiz and Spoken English will be spoken about in depth right now. But to tell you more about WhatsApp content that is sent every week, we have partnered with Topper, Khan Academy and Pratham for all our resources. So let me take you to this small testimonial which says, where I have put some clippings of teachers conversing with their students during the weekly content rollout with the students. Here the teachers are correcting their homework, they are sharing the links for different subjects and topics, and the teacher has seen through the homework of students, and she is also saying, correct these spellings. Are you finding any difficulty in any of the topics? Should I share the link again? So various kinds of transactions happen during these weekly
content rollout. This is about the WhatsApp content that we roll out every week. Now, Jyoti, can I ask you if the school leader has arrived? Can we have his short testimonial here? Yeah, Vishala, sure. First is Chukkaramaya from Chukkaramaya School, Telangana. Our school principal is available with us, and his name is Sagar Rakesh. With the name of Sagar Rakesh, sir is there. Okay. From Krishnaveni Talent School, Shripal Reddy sir kuda unnaru. So ఒకసారి శ్రీపాల్ రెడ్డి సార్ తో కూడా తెలుసుకుందాం సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో అనేది. Good morning, madam. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you. The most respected teachers, principals, and my dear friends, a warmful good morning to all. First of all, we are thankful to Vartana Group because of we are very happy to merge with your Vartana. Actually, the aim of Vartana is vision of Vartana is providing a good quality of education across India, across a country or across India. Our students or our teachers are first of all thankful to Vartana Group because of your teachers or your colleagues, their content or concept is explanation is good. I think most of them students supported to Vartana Group because of they're explaining only concept. Nowadays, most of the students, their subject they are verifying. For example, one of the students they're explaining answer is they're copy from tissue book. They're explaining ask is into teachers or anywhere, but Vartana Group is explaining only concept oriented. We'll continue the same concept and your videos, your content. Your subject is everything is good, madam. Myself. Thank you, sir. ఇంత అందంగా చెప్పిందనుకు మాకు కూడా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది. మీరు ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఇంకా మంచిగా చేయాలని మనకు ఫీల్ అవుతుంది, మోటివేషన్ వస్తుంది. So moving on to thank you, sir. Please stay with us till the end of the presentation. There are a lot of exciting. Definitely, madam. Definitely, madam. Thank you. Mali, thanks. Okay. Thank you, madam. So going on, we will talk about the different benefits that schools can take from all of these three solutions that Vartana is providing for this COVID period, where learning మనకు తెలుసు స్కూల్కి వచ్చేదానికి వీలు అయ్యలేదు పిల్లలకు, ఇంట్లోనే కూర్చొని లెర్నింగ్ చేయాలి. సో ఇది స్కూల్స్ కిను కొత్తగా ఉంటుంది. దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ ప్రిపేర్డ్. స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ప్రిపేర్ అయ్యిండ్లే, వాళ్ళ దగ్గర అవసరమైన గ్యాడ్జెట్స్ ఉండదు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనము లెక్కకు తీసుకొని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేసాము. హౌ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యూజ్ ద అవైలబుల్ గ్యాడ్జెట్స్ అట్ హోమ్ అండ్ హౌ లెర్నింగ్ ఎక్కడ స్టాప్ కాకూడదు పిల్లలకి. అంటే లెర్నింగ్ ఈ స్కూల్ ద్వారా లెర్నింగ్ కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. ఈ స్కూలు పిల్లలతో రిలేషన్షిప్ అలాగే పెంచుకుంటూ ఉండాలి. అది లెర్నింగ్ కూడా స్టాప్ కాకూడదు, స్కూల్ ద్వారానే కావాలి. ఇదే మన ధ్యేయం అయింది. కాబట్టి ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి ఏం బెనిఫిట్స్ ఉంది, పిల్లలు ఏ లెవెల్లో అర్థం చేసుకుంటున్నారు అనేది మనకు ఒకటి రిపోర్ట్ మూలకంగా తెలిసిపోతుంది. సో అదొకటి. ఇంకొకటి, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ద్వారా పిల్లలు వాళ్ళ అకాడమిక్స్ కూడా పెంచుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళకి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి. గణేష్ అనే వారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. సార్, Jyoti, can you just chat with Mr. Ganesh, sir, what his concern is? Yeah, sure, Vishala, I'll do that. So second point వచ్చేసి
ఇంగ్లీష్ అనే ఒక కోర్ స్కిల్ మనం డెవలప్ చేస్తాం అన్నమాట పిల్లలకి. ఇది వచ్చి వాళ్ళకి అకాడమిక్స్ తోనే కాకుండా ముందుకి జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ లో కానీ ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే కానీ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్. సో అది కూడా మన ద్వారా స్కూల్ లేకపోతే కూడా రిమోట్ లెర్నింగ్ లోనే ఇది పాసిబుల్ అయ్యేట్టు చేస్తున్నాం. డెమాన్స్ట్రేట్ వాల్యూ టు పేరెంట్స్ అంటే ఈ ఒక్క సిచ్యువేషన్ లోగా మీ చెయ్యి మేము వదలము, మీ చెయ్యి మేము గట్టిగా పెట్టుకొని మీకు ఎంత అయితే అంత మేము పిల్లల లెర్నింగ్ కానీ స్టడీస్ కానీ హెల్ప్ చేస్తాము అనే ఒక మెసేజ్ పంపిస్తున్నాము. తర్వాత మీరు ఇచ్చే ఫీజుకి మేము స్కూల్ స్టాప్ చేయకుండా కంటిన్యూస్ గా మేము లెర్నింగ్ చేస్తున్నాము అనేది ఒక మెసేజ్ కూడా పోతుంది పేరెంట్స్ కి. సపోర్ట్ స్కూల్ లీడర్స్ విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ అంటే నేను చెప్పినట్టు గ్యాడ్జెట్స్ ఉండొచ్చు పిల్లల దగ్గర, స్కూల్లో టీచర్స్ దగ్గర గ్యాడ్జెట్స్ ఉండొచ్చు. ఉండే లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ లోనే రిమోట్ లెర్నింగ్ పాసిబుల్ చేసేదానికి సహాయం పడుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని. ఇది మీరు ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్న టెక్స్ట్ బుక్స్ కాంటెంట్ ఏదైనా ఉంటే అదొకటే కాకుండా ఇవన్నీ కూడా సప్లిమెంటరీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, యాడ్ ఆన్ గా చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇదే మెయిన్ కాంటెంట్ గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా చేసే ద్వారా నెక్స్ట్ ఎప్పుడు స్కూల్ ఓపెన్ అవుతుందో అంత పొద్దుకి టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ టెక్నాలజికలీ ఎఫిషియెంట్ అయిపోతారు. అంటే యూజింగ్ టెక్నాలజీ టు స్టడీ ఈజీ అయిపోతుంది. దీని ద్వారా ఏమైతుంది, ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఎలీట్ స్కూల్స్ లోగా డిజిటల్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అ మేజర్ థింగ్. మన స్కూల్స్ లో ఏమైతుండే పిల్లలు వెనక్కి పడిపోయారు డిజిటల్ లెర్నింగ్ లో. ఈ ఒక ఆపర్చునిటీ ద్వారా ఈ లెర్నింగ్ కూడా మన పిల్లలు కూడా మంచిగా దొరికే ఒక పాసిబిలిటీ నుంచి వాళ్ళు కూడా వేరే పిల్లలకి ఈక్వల్ గా ఉంటారు డిజిటల్ లెర్నింగ్ లో. సో ఇప్పుడు మనము ఇంకొక 2 వాట్సాప్ క్విజ్ మళ్ళీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ గురించి ఇంకా ఇన్డెప్త్ గా తెలుసుకునేదానికి జ్యోతిని పిలుస్తున్నాను. జ్యోతి ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్ దిస్. Jyoti? Yeah. Yes, Vishala. Am I audible? Yes. Yeah. So thank you so much. Andariki namaskaram. Na peru Jyoti. Nenu education specialist from Vartana. So basically ఇందాక విశాల గారు చెప్పినట్టు అండ్ చాలా స్కూల్స్ మమ్మల్ని అంటే ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని రీచ్ అయ్యే వరకు మీరు చాలా మంది అడిగారు యాక్చువల్లీ వై యు ఆర్ గివింగ్ ఫర్ ఫ్రీ అని. సో ఇందాక విశాల చెప్పినట్టు ఈ ఉన్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఈ ఉన్న క్రైసిస్ లో మా వరకు బియాండ్ ఆర్ నెట్వర్క్, మా నెట్వర్క్ లో ఉన్న స్కూల్స్ కి అయితే మేము ఇస్తున్నాము ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఈవెన్ దోస్ ఆర్ ది స్కూల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ నెట్వర్క్, ఈవెన్ దే హ్యావ్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ క్రైసిస్. సో ఈ క్రైసిస్ లో ఉన్న ప్రతి స్కూల్స్ ని రీచ్ అవ్వడే మా ఎయిమ్. So keeping that aim, so as Vishala have already explained one of the solution, WhatsApp content అనేది చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ. సో దాని గురించి కూడా మనం ఒకవేళ మీకు పర్సనల్ గా తెలుసుకోవాలంటే కూడా తర్వాత we can talk about it. Now there is a solution I would like to take you through, that is WhatsApp based quiz. సో మెయిన్లీ ఈ వాట్సాప్ బేస్ క్విజ్ అనేది మనకి వర్తన కంటెంట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ లింక్ అయి ఉంటుంది. సో బేసిక్ గా ఈ వాట్సాప్ క్విజ్ అనేది 2 సబ్జెక్ట్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ వన్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ మ్యాథ్స్. సో వై దిస్ ఓన్లీ 2 సబ్జెక్ట్స్ అని అంటే వాట్ వీ బిలీవ్ ఇస్ న్యూమరసీ అండ్ లిటరసీ. ముందు ఇవి 2 మెయిన్ ఫౌండేషనల్ స్కిల్స్ ఎప్పుడైతే బేసిక్ గా క్లియర్ ఉంటాయో సో మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. సో అందు గురించే విత్ ఫోకసింగ్ మెయిన్లీ ఆన్ న్యూమరసీ అండ్ లిటరసీ. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ బోత్ ద సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ గ్రేడ్ 1 to 10. సో ఈ వాట్సాప్ క్విజ్ లో 1 to 10 గ్రేడ్ 1 to 10 వరకు వాళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్, సో ఇట్స్ అ వీక్లీ క్విజ్. ఈ వాట్సాప్ బేస్డ్ క్విజ్ అనేది వీక్లీ క్విజ్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ సాటర్డే ఆర్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆన్ ఫ్రైడే వీక్ లో ఒక 1 డేనే ఈ క్విజ్ అనేది పిల్లలు చేయొచ్చు ఫర్ 2 సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్. సో వై వాట్సాప్ అని అంటే బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ టు ఎవ్రీ వన్. మనకందరికీ తెలుసు వాట్సాప్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలి అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫెమిలియర్ టు ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ.
సో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోజు ఎంత మామూలు ఫ్యామిలీ అయినా వాళ్ళకి వాట్సాప్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలనేది తెలుసు. సో దాట్స్ వై ఒక నోన్ ప్లాట్ఫామ్ ని తీసుకొని, అందరికి ఫెమిలియర్ ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ ని తీసుకొని, సో విత్ బేసిస్ టు దాట్ వీఆర్ యూజింగ్ డూయింగ్ దిస్ క్విజ్. అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఏంటంటే ఇది చాలా బేసిక్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ తో కూడా మనకి వాట్సాప్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు విత్ లైక్ 2G ఆర్ 3G ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ తోని చేయొచ్చు. ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్ వై వాట్సాప్ అనేది అండ్ వై వాట్సాప్ క్విజ్ అని ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం లైవ్ క్లాసెస్ చాలా స్కూల్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. వీఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజెస్ లైక్ ఒకటే ఫోన్ ఉంది అండ్ ఒకటే ఇంట్లో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు, అండ్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోన్స్, పేరెంట్స్ వాళ్ళ డ్యూటీస్కి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఫోన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారని. సో టు గివ్ ఆన్సర్స్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్, దిస్ ఇస్ ఈ ఇన్నోవేటివ్ క్విజ్ అనేది చాలా సింపుల్ గా ఒకటే ఫోన్ తోని కూడా క్విజ్ అనేది చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఒకటే ఫోన్ తోని ఒకటే వాట్సాప్ లో వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వాళ్ళు ఇదన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ వాట్సాప్ క్విజ్ ఇస్ వాళ్ళ కన్వీనియంట్ టైంలో వాళ్ళు చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తే మనము ఓన్లీ పర్టికులర్ టైంకి అక్కడ ప్రెసెంట్ ఉండాలి అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సార్. సో ఆ విధంగా కాకుండా వాళ్ళ వాళ్ళకు కన్వీనియంట్ ఉన్న టైంలో వాళ్ళు చేయొచ్చు. అండ్ ఈ క్విజ్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ హార్డ్లీ 10 to 15 minutes టు కంప్లీట్ ద క్విజ్. సో జస్ట్ వీక్లీ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్స్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారో మనము త్రూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, త్రూ వాట్సాప్ క్లాసెస్ కానివ్వండి మనం చెప్తున్నామో, సో ఈ క్విజ్ ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ఆ కన్సెప్ట్స్ వాళ్ళకు క్లియర్ ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ క్విజ్ అనేది ఉంటుంది. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే టీచర్స్ అండ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ నౌ ఇన్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ చాలా మంది టీచర్స్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ సాలరీస్ టు టీచర్స్, చాలా ఎక్కువ మంది స్కూల్స్ ఫేస్ అవుతున్నారు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని. సో ఈ క్విజ్ అనేది ఏంటంటే వితౌట్ ఎనీ టీచర్ సపోర్ట్ ఆర్ స్కూల్ సపోర్ట్ దే కెన్ ఏబుల్ టు డూ అ సెల్ఫ్, వాళ్ళకు సెల్ఫ్ గానే అసెస్ చేసే టెస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఓన్ గా వాళ్ళ లెవెల్ బెటర్మెంట్ గురించి టు గెట్ ఆన్ దర్ రైట్ లెవెల్ ఈ 1 year అనేది వేస్ట్ కాకుండా సో వాళ్ళ కాన్సెప్ట్స్ ని క్లియర్ గానే వాళ్ళు సెల్ఫ్ అనలైజ్ గా చేసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఈ వాట్సాప్ క్విజ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యాజ్ ఐ సెడ్, హౌ అనంటే ఎవ్రీ ఫ్రైడే న్యూ అసెస్మెంట్ అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ ఎవ్రీ వీక్ సేమ్ అసెస్మెంట్ చేయకుండా ఎవ్రీ వీక్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు న్యూ అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్స్ అనేది దాంట్లో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ హూమ్, ఫర్ విచ్ క్లాసెస్, ఫర్ grade 1 to 10. Yeah. Yes, Vishala, thank you. Can we go for the next slide? Yeah. సో ఫస్ట్ అనేది ఈ ప్రాసెస్ మీరు తెలుసుకున్నారు దీంట్లో ఏముంటుందని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు 1 time రిజిస్టర్ ఉంటుంది. ఈ స్టూడెంట్ వర్క్ ఫ్లో వాట్సాప్ అనేది ఈ వాట్సాప్ బేస్డ్ క్విజ్ లో రిజిస్టర్ ఎలా కావాలి, ఒకవేళ నేను చేయాలనుకుంటే యాజ్ అ స్టూడెంట్ గా నేను ఏ విధంగా చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 time రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాంట్లో ఆటోమేటిక్ గా ఒక లింక్ జనరేట్ అయ్యే ఉంటుంది. అది మీ స్కూల్ నేమ్ తోనే జనరేట్ అయ్యి ఉంటుంది. జస్ట్ ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవుతూ మీ క్లాస్, రెస్పెక్టివ్ క్లాస్, మీరు ఏ క్లాస్ లో అయితే ఉన్నారో ఆ క్లాస్ టైప్ చేసి మీ నేమ్ టైప్ చేస్తే జస్ట్ చాలా సింపుల్, విత్ ఇన్ 20 seconds లో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ డీప్ గా కాకుండా జస్ట్ నేమ్ అండ్ ద గ్రేడ్ అండ్ విచ్ లాంగ్వేజ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అనేది జస్ట్ టైం. మనం నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ సెట్ కి రావచ్చు. ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మీరు ఒక ప్రాసెస్ చూస్తున్నారు విచ్ ఇస్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. సో ఈ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఏదైనా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ వస్తాయా, లెవెల్స్ వస్తాయా అని అంటే యాక్చువల్లీ ఈ విధంగా ఉంటుంది ప్రాసెస్. సో ఒకసారి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత క్విజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఆన్సర్ షీట్ మీరు క్విజ్ టైప్ చేసిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ కి 4 options ఉంటాయి. ఆ 4 optionలకి వెళ్ళి రెస్పెక్టివ్ మీరు ఏదైతే ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారో అది టైప్ చేసిన తర్వాత అలా మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ 2 కంప్లీట్ అయిపోతాయి. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆన్ ద స్పాట్ మీకు రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. సో స్టూడెంట్ దాంట్లో ఎన్ని రైట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు, ఎన్ని రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు అనేది ఆన్ ద స్పాట్ మనకు ఒక PDF మాదిరిగా ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా కంటిన్యూస్ గా ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ 7th and 8th point కి వచ్చేసి
get a remedial content and get learning content recommendation. సో ఈ 7th and 8th పాయింట్ అనేది యాక్చువల్లీ మా టీం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇది స్టార్ట్ చేయలేము, బికాజ్ ఫస్ట్ ఒక ఇనిషియల్ స్టేజ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ రెమీడియల్ క్లాసెస్ కి వద్దామని we have as of now after 10 to 15 days we're going to update and we're going to share with you all. As of now we have only 4th, 5th and 6th steps we are offering to the schools. Yeah. సో ప్రాసెస్ అనేది ఆ విధంగా ఉంటుందండి. వాట్సాప్ క్విజ్ కి రిజిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి, స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అండ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆన్ ద స్పాట్ మీకు పీడిఎఫ్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ పార్ట్కి వచ్చేసి స్కూల్ లీడర్స్ అదర్వైజ్ టీచర్స్ అనేది వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకుంటారు ఏ పిల్లవాళ్ళు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, ఏ క్లాస్ వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్స్ కి ఎలా ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు, ఆ లెవెల్ చెక్ చేయడానికి మీకు ఆల్రెడీ ఒక లింక్ అనేది పంపడం జరుగుతుంది. సో ఇందాక మీరు జస్ట్ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక షీట్ ఒక కన్వర్జేషన్ అనేది ఓపెన్ అయింది. సో దీంట్లో ఏంటంటే మీకు స్కూల్స్ కి ఒక లింక్ పంపించడం జరుగుతుంది. మీరు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క క్లాస్ దాంట్లో మీకు రిపోర్ట్స్ అనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీ వీక్ ఈ రిపోర్ట్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అవుతుంటాయి. సో దాంట్లో ఏంటంటే యాజ్ అ స్కూల్ లీడర్ ఆర్ యాజ్ అ టీచర్ మీరు మీ ఇంట్లోనే ఉంటూ మీ కంఫర్ట్ జోన్ లో మీరు స్టూడెంట్స్ లెవెల్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆల్సో సెండ్ దోస్ రిపోర్ట్స్ టు పేరెంట్స్ సో దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ చూడొచ్చు, పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు. దీంట్లో ఏంటంటే మీకు ఫుల్ రిపోర్ట్ అనేది టీచర్స్ అండ్ హెడ్ మాస్టర్స్ కి తెలిసిపోతుంది స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనేది. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి మనకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది, టోటల్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్లీ 111. సో ఇలా మీకు మీ స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ అనేది ఎంతమంది ఈ ప్రాసెస్ లో ఎన్రోల్ అయ్యాయనేది మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది క్విజ్ ఎంతమంది ఈ క్విజ్ అనేది చేశారని అంటే 111 నుండి 105 అనేది ఆ వీక్ లో పర్టికులర్ వీక్ లో కంప్లీట్ చేశారు. సో అక్యురసీ అనేది కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లెవెల్స్ అనేది కూడా తెలిసిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకార్డింగ్ టు క్లాస్ 3 ఆర్ అకార్డింగ్ టు క్లాస్ 5 వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ లెవెల్లో ఉన్నారా యాక్చువల్లీ మొత్తం మనకి ఈ డేటా ద్వారా తెలిసిపోతుంది. సో ఆ విధంగా మీరు నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెమీడియల్ క్లాస్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్కడైతే స్లో లెర్నర్స్ అని అంటాం సార్ బేసిక్ గా మన స్కూల్స్ లోనైతే స్లో లెర్నర్స్ ఆర్ యాక్టివ్ లెర్నర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎక్కడైతే పిల్లలు ల్యాక్ అవుతున్నారో నెక్స్ట్ మేము ఇందాక చెప్పాము కదా ఒక 15-20 days తో మేము కూడా కొన్ని అప్డేటెడ్ రెమీడియల్ వీడియోస్ తో వస్తామని. సో ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ దాట్ ఏ స్టూడెంట్స్ ఏ క్లాస్ వాళ్ళు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ స్కిల్స్ లో ల్యాక్ అవుతున్నారు దానికి బట్టి మీరు రికమెండెడ్ వీడియోస్ అనేది కూడా సెండ్ చేయొచ్చు పిల్లలకి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్సాప్ క్విజ్ సార్. మీకు దీనికి రిలేట్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి. ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ విల్ టేక్ యువర్ క్వైరీస్. నౌ నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ 2 more steps. నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ వాట్సాప్ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీకు నచ్చి ఉంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఆప్ట్ అయినారనుకోండి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే జస్ట్ మీ నేమ్ ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఉంటుంది. మీరు కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మీ నేమ్ రిలేటెడ్ టు మేము ఒక లింక్ జనరేట్ చేస్తాము. నేను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణకి నేను కాల్ చేస్తాను, రెస్పెక్టివ్ ఏపీ ఇంకా విజయవాడ నెల్లూరు సైడ్ అయితే మా హెడ్ స్పెషలిస్ట్ కాల్ చేస్తారు. మీరు ఓకే అయితే సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆ లింక్ మేము జనరేట్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత మీరు మీ రెస్పెక్టివ్ స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ అండ్ టీచర్స్ గ్రూప్ కి షేర్ చేయొచ్చు. సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. So thank you so much Jyoti for taking us so beautifully through this convegious WhatsApp quiz. ఇప్పుడు ముందుకు పోతూ అనిల్ అనే స్పెషలిస్ట్ ఇప్పుడు మనతో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎలా జరుగుతుంది ఆ యాప్ గురించి, దాని ప్రాసెస్ గురించి, దాని రిజిస్ట్రేషన్ గురించి చెప్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ జ్యోతి అండ్ విశాల. సో మనకున్న 3 డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ వచ్చేసి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ డిజిటల్ సొల్యూషన్. సో ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ డిజిటల్ సొల్యూషన్ అనేది యాప్ అన్నమాట. ఈ యాప్ ద్వారా దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు బాగా డిమాండ్ ఉండింది ఏంటంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. సో పిల్లల్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ చేయడం ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం ఈ యాప్ది. సో ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది.
ఈ యాప్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ బోలో అనే పార్ట్నర్ తో మనం టైఅప్ అయి ఉన్నాం. ఇది వర్తన నుంచి మీకు ప్రీమియం యాప్ గా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో మీకు అందించడం జరుగుతుంది. సో ఇది గేమింగ్ అప్రోచ్ లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక గేమింగ్ అప్రోచ్ మెథడ్ లో ఇది మనం ఫాలో అవుతాం. అంటే పిల్లలు ఆడుతూ దీన్ని స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ని వాళ్ళు లెవెల్ వైజ్ గా అటెంప్ట్ చేస్తారు. సో మనకి ఇది వచ్చేసి ఇండియా 23 లాంగ్వేజెస్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది. అంటే మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒకవేళ ఎవరికైనా పేరెంట్స్ కి కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ లో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే వాళ్ళు తెలుగులో కూడా దాన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది మెయిన్ యూజెస్ ఉంటాయి దీనివల్ల. ఇది ప్రీమియం యాప్. ఇది బయట అయితే మార్కెట్ లో మనము ప్రైస్ పెట్టి పర్ చైల్డ్ కి కాస్ట్లీ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వర్తన నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీనికి పార్ట్నర్ వచ్చేసి సెంటర్ ఫర్ సివిల్ సొసైటీ వాళ్ళది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. దీంట్లో వర్క్ ఫ్లో ఆఫ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఫస్ట్ చైల్డ్ దీంట్లోకి ఎన్రోల్మెంట్ అవుతాడు. అంటే తర్వాత యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాడు. వన్స్ వాళ్ళు అగ్రీ అయిన తర్వాత వాట్సాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో రిజిస్టర్ అవుతారు. రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక బేసిక్ టెస్ట్ అనేది వాళ్ళకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ బేసిక్ టెస్ట్ ఎందుకనంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ 6th క్లాస్ లో ఉంటాడు, బట్ అతని లెవెల్ అనేది 8th క్లాస్ లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు, బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. లేదు అని అంటే ఒక క్లాస్ లో ఒక 8th క్లాస్ అబ్బాయి ఒక 6th క్లాస్ లెవెల్లోనే లో పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలుగుతాడు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఒక బేసిక్ టెస్ట్ పెట్టడం వల్ల దాంట్లో వాళ్ళ లెవెల్ ఏంటి అనేది యాప్ ద్వారా మనకు తెలిసిపోతుంది. సో యాప్ ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యి వాళ్ళ లెవెల్ కి అనుకూలంగానే మిగతా మొత్తం అప్రోచ్ అనేది డిజైన్ చేయబడి ఉంటుంది. సో అలా వీక్లీ వాళ్ళకు ఈ గేమింగ్ అప్రోచ్ ద్వారా లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవడానికి ఈ యాప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ యాప్ ఎవరెవరికి యూజ్ చేస్తున్నాము, ఏ క్లాస్ నుంచి ఏ క్లాస్ వరకు అంటే, ఈ క్లాస్ వచ్చేసి 3rd క్లాస్ నుంచి 8th క్లాస్ వరకు ఈ యాప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో మనకు ఇక్కడ వర్తన పార్ట్నర్ వచ్చేసి హలో ఇంగ్లీష్ అనే వాళ్ళు మనం వర్తన పార్ట్నర్ కి తీసుకున్నాం. ఈ యాప్ ని చైల్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. So I want to add a few sentences here, Anil. Okay. మీరందరూ చూస్తున్నట్టు రైట్ సైడ్ లో 2 లోగోస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి హలో ఇంగ్లీష్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎన్గురు. ఈ 2 యాప్స్ మన పార్ట్నర్స్ అన్నమాట. 2 యాప్స్ ఒకే విధంగానే పనిచేస్తుంది. ఒకే ప్రాసెస్, ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్, ఒకే రిజల్ట్ కూడా ఇస్తుంది. సో మనం ఏమంటే ఎన్ని క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఒక యాప్ మనం స్కూల్ కి అందిస్తాం అన్నమాట. 2 ఒకేలాగే పనిచేస్తుంది, కానీ మీ స్కూల్లో ఎన్ని క్లాస్ పిల్లలు ఎత్తుకుంటున్నారు దాని పైన ఆధారించి మనము ఒక యాప్ మన స్కూల్ కి ఇస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది. సేమ్ ఇందాక మనం వీడియోలో చూసిన విధంగానే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ యాప్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది. ప్లే స్టోర్ లేదంటే ఆండ్రాయిడ్ లో చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇది ఇందాక అనుకున్నట్టే ఇనిషియల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అబ్బాయి లెవెల్ చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు మాడ్యూల్స్ అనేది అలొకేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళ లెవెల్ ని బేస్ చేసుకొని మాడ్యూల్స్ అనేది వాళ్ళకు ఎవ్రీ వీక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అలాగే స్టూడెంట్ వన్స్ ఇందులో ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మాడ్యూల్స్ ని అటెండ్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు లెర్నింగ్ లో అడ్వాన్స్ అవుతా ఉంటారు అనమాట. సో దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ట్రాకింగ్ కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో మన పేరెంట్స్ కి, మళ్ళీ అదేవిధంగా టీచర్స్ కి, అదేవిధంగా స్కూల్ లీడర్ కి పిల్లలు ఎలా చేస్తున్నారు, ఎక్కడ వెనుకబడ్డారు వాళ్ళు, ఇంకా ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే దాని మీద ఇక్కడ మనకు ఆన్ గోయింగ్ ట్రాకింగ్ అనేది మనము టీచర్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీంట్లో వచ్చేసి ఇది మనకు వీక్లీ వచ్చేసి 2 to 3 hours స్పెండ్ చేయాల్సింది ఉంటుంది స్టూడెంట్. యావరేజ్ గా 24 weeks ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇది ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఎక్కడైనా అబ్బాయి ఇంకా ఇబ్బంది పడుతుంటే అక్కడ మనము టీచర్ సపోర్ట్ అనేది అవసరం ఉంటుంది.
సో ఇక్కడ అనిల్ చెప్పేలాగే 2 to 3 hours ఇన్ అ వీక్ పిల్లలు ఈ యాప్ లో ఎంగేజ్ అయ్యింటే చాలు. కానీ అన్ని ఒకే రోజు చేయాలని కూడా లేదు. ప్రతిరోజు 20 minutes to 30 minutes వాళ్ళు ఎంగేజ్ అయిపోతే ఆ వీక్ ది మొత్తం కోటా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునేయచ్చు. అంటే వాళ్ళకి ఏం టార్గెట్ ఉందో 1 week కి అది అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీడే చేసుకునేస్తే వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ లాగాను ఉంటుంది. ఒక దాన్ని గ్రహించుకునే దానికి టైం కూడా వన్ ఫుల్ డే వాళ్ళకి టైం దొరుకుతుంది. సో నెక్స్ట్ డే వెన్ దే స్టార్ట్ అగైన్ ఇంకొంచెం విత్ మోర్ ఎక్సైట్మెంట్ దే కెన్ స్టార్ట్. సో దీంట్లో బేసిక్ ఏంటంటే కన్వీనియంట్ టైం అనేది ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళకు ఎప్పుడైతే స్టాప్ చేస్తారో మళ్ళీ వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ దీన్ని ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారో అప్పుడు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనుకోండి, సేమ్ ఇందాక జ్యోతి చెప్పిన విధంగానే కంటిన్యూగా అక్కడే కూర్చొని ఇమీడియట్ గా అయిపోయేది కాదనమాట. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే టైం దొరుకుతుందో అప్పుడు కన్వీనియంట్ టైంలో దీన్ని చేసుకోవడానికి ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఇది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా తక్కువ స్పేస్ యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఇది కూడా ఆఫ్లైన్ లో కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. అని అంటే ఒక అబ్బాయి మొత్తం తన ఆన్సర్స్ లేదంటే మాడ్యూల్స్ ని గేమిఫికేషన్ ద్వారా అతని మొత్తం ఆన్సర్స్ చేసిన తర్వాత ఈవెన్ ఆఫ్లైన్ లో ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఒక 1 minute 2 minutes మీరు నెట్ ఆన్ చేస్తే మొత్తం డేటా అనేది సింక్ అవుతుంది, అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటి బెస్ట్ ఫీచర్స్ కూడా ఈ యాప్ కి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది రిపోర్ట్ ఇందాక అన్నట్టే వీక్లీ రిపోర్ట్ ఉంటుంది టీచర్స్ కి అండ్ స్కూల్స్ కి. సో వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరు ఎంతవరకు అటెంప్ట్ చేశారు, ఎవరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు అనేది కంపల్సరీ ఒక టీచర్ కి ఒక స్కూల్ లీడర్ కి తెలవాలి కాబట్టి సో వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ కూడా వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో బెనిఫిట్స్ ఫర్ స్కూల్స్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ చూసినట్టయితే స్కూల్స్ కి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఈ యాప్ తీసుకోవడం వల్ల, స్కూల్స్ కి ఏమేమి బెనిఫిట్ ఉంటాయంటే, ఒకటి స్కూల్ బ్రాండింగ్ సర్టిఫికేట్ టు చిల్డ్రన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఇంగ్లీష్ బోర్డులో వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అంటే మా పార్ట్నర్షిప్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్స్ టు ద స్కూల్ కి కూడా మేము పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రివార్డ్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ రిటెన్షన్, అంటే స్కూల్స్ వాళ్ళు ఈ యాప్ లోని స్టూడెంట్స్ కి రెగ్యులర్ గా కంటిన్యూగా వాళ్ళని మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఎంతవరకు అయితే ఎన్రోల్మెంట్ చేశారో అది లాస్ట్ టిల్ ఎండ్ వరకు వాళ్ళు రిటెన్షన్ అలాగే కొనసాగించినట్టయితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకు రివార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రికగ్నైజేషన్ సోషల్ మీడియా, సో మేము ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ లేదంటే ట్విట్టర్ ఇలాంటి వాటిలో రికగ్నైజేషన్ కూడా మా నుంచి ఉంటుంది. రికగ్నైజేషన్ ఫర్ రిన్యూడ్ పర్సనాలిటీస్, సో ఎవరైనా ఒక మంచి ఈ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళ మంచి పర్సనాలిటీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్రిషియేషన్ చేయించడం కూడా జరుగుతుంది. ఇవన్నీ స్కూల్స్ కి వర్తిస్తాయి. సో అదే విధంగా టీచర్స్ కి వీళ్ళకు కూడా పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. అంటే టీచర్స్ యాక్చువల్ గా ది యాప్ యొక్క మెయిన్ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే వెరీ లెస్ టీచర్స్ తో కూడా ఈ యాప్ ని రన్ చేయొచ్చు. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే ఈ టైంలో స్కూల్ లీడర్స్ టీచర్స్ కి పే చేయాలి, అందరినీ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి, అందరికీ పే చేయాలని అంటే కూడా కొన్ని స్కూల్స్ కి అయితే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో వేరే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నడపడం అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ యాప్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే వెరీ లెస్ టీచర్స్ తో కూడా మనం ఈ యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి మానిటరింగ్ చేయొచ్చు, దీన్ని అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఫర్ స్టూడెంట్స్, అంటే చాలా తక్కువ వాళ్ళకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా క్లారిఫై చేసుకోవడానికి తక్కువ టీచర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో లెటర్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ ఉంటుంది, ట్రైనింగ్ ఆపర్చునిటీ. సో ఈ యాప్ ని ఎలా డౌన్ చేసుకోవాలి, కొన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి సంబంధించి దీనికి సంబంధించినవి మా ఎడ్యుకేషన్ స్పెషలిస్ట్ వర్తన నుంచి కూడా టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా దీంట్లో రివార్డ్ ఫర్ స్టూడెంట్ రిటెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచర్ ఒక క్లాస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అని అంటే ఆ క్లాస్ లో 30 members ఉంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒక సఫిషియంట్ ఎన్రోల్మెంట్ ని మెయింటైన్ చేసినట్టయితే ఆ టీచర్స్ కి కూడా రివార్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సేమ్ అది టీచర్ ని కూడా సోషల్ మీడియాలో రికగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో థర్డ్ దానికి వచ్చేసినట్టయితే స్టూడెంట్ కి ఎలాంటి
బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ యాప్ వల్ల అందరికన్నా ఎక్కువగా బెనిఫిట్ పొందేది స్టూడెంట్ అన్నమాట. సో బేసిక్ గా అబ్బాయి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. ఇవి మేజర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రీ, అంటే ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వల్ల ఉంటుంది. సో ఇది ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ కూడా సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లైవ్ క్లాసెస్ కూడా యాక్సెస్ ఇస్తాము. క్యాష్ రివార్డ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే స్టూడెంట్స్ బాగా బెస్ట్ గా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళకు క్యాష్ రివార్డ్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. విశాల, డు యు వాంట్ యాడ్ ఎనీథింగ్? ఏ లేదు, అంతే అనిల్ అన్ని చెప్పారు. యా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటుందని అంటే దీంట్లో స్కూల్ అనేది ఒకవేళ ఈ యాప్స్ కనుక మనకు ఈ డిజిటల్ సొల్యూషన్స్, వర్తన డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు నచ్చింది అని ఎడ్యుకేషన్ స్పెషలిస్ట్ కి చెప్తే మేము మీ స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ కి తాలూకు ఒక లింక్స్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి. రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత స్కూల్స్ నేమ్, తర్వాత స్టూడెంట్ నేమ్స్ మేము క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకు ఒక యూనిక్ నెంబర్ అనేది మొబైల్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ స్పెషలిస్ట్ పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట. దీన్ని ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో స్కూల్ ని కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు, వాళ్ళకి మేము పంపిస్తాము. వాళ్ళు మీ స్టూడెంట్స్ కి ఆ యూనిక్ నెంబర్ అనేది పంపించి వాళ్ళు ఆ సంబంధించిన యాప్ లో రిజిస్టర్ అయ్యి దాన్ని ఓపెన్ చేసి వాడుకోవడమే ఉంటుంది అనమాట. Thank you, Anil. Thank you for taking us beautifully through this entire process of spoken English app. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము ఫామ్ అనేది ఉంటుంది, స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. చాలా సింపుల్ అండి. ఒక 4 to 5 ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సి వస్తుంది మనకి. స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ లేదా స్కూల్ ఓనర్ నేమ్, ఏ స్టేట్ కి బిలాంగ్ అవుతారు, ఏ సిటీకి బిలాంగ్ అవుతారు, స్కూల్ నేమ్ ఏది, మీ స్కూల్లో అప్ టు క్లాస్ 5 ఉందా, క్లాస్ 5 తర్వాత కూడా క్లాసెస్ ఉన్నాయా, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, కనీసం ఎన్ని పిల్లలు ఎన్రోల్ కావచ్చు అనే ఒక ఎస్టిమేషన్, ఇదింతా ఇచ్చి సబ్మిట్ చేశారనుకోండి ఈ ఫామ్, మన ఎడ్యుకేషన్ స్పెషలిస్ట్ మీతో కలిసి మిగతా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అది కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్రీగా మనకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది స్కూల్లోగా ఇమ్మీడియట్ గా. మీకు ఇప్పుడు అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు, మేము ఇంత పిల్లల పేరు ఇచ్చాము, స్కూల్ పేరు ఇచ్చాము, మా సిటీ పేరు ఇచ్చాము, దీనివల్ల మా ప్రైవసీకి సెక్యూరిటీకి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా అని. ఖచ్చితంగా లేదండి. ఇది వర్తన గ్యారంటీ. మీకు స్టూడెంట్ డేటా కానీ, స్కూల్ డేటా కానీ, స్టూడెంట్ ఫోన్ నంబరు, ఇది ఏది ఎక్కడ షేర్ కావు. అసలు మనకి స్కూల్ నంబర్ ద్వారా పిల్లలు యాప్ యాక్సెస్ చేస్తే కూడా మనకి వాళ్ళ లొకేషన్ కూడా మనకు తెలియదండి. సో దానివల్ల మీకు ప్రైవసీ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఏమైనా ఉంటే పక్కకు పెట్టేసేయచ్చు. ఇది వర్తన అష్యూరెన్స్. మీకు స్టూడెంట్ రిపోర్ట్స్ మిగతా వాళ్ళ దగ్గర షేర్ చేసేది, ఈ పిల్లది ఆ పిల్లకి, ఆ పిల్లది ఈ పిల్లకి షేర్ చేసేది అవంతా లేదండి. సో మీరు యూ కెన్ బి రెస్ట్ అష్యూర్డ్, అవన్నీ ఏం జరగదు. మీ డేటా, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర సెక్యూర్ గా ఉంటుందండి. అది ఒట్టి మనము ఈ యాప్ రన్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఇంక ఏ విధంగానూ మీ డేటా ఏదే విధంగా మనకి యూజ్ అవ్వదండి. సో ఇదింతా మనం మన డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చామండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏదైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటే అడగచ్చు. చాట్ లైన్స్ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ కొన్ని ఫోన్ నంబర్స్, SMS నంబర్స్ ఇచ్చామండి. మాతో ఏమైనా మీరు కలవాలనుకుంటే ఈ నంబర్స్ తో మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చండి. Chat box is open. If you have any questions, you can either question and answer అనే ఒక లోగో ఉంటుందండి కింద, దాంట్లో కూడా అడగచ్చు, లేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో కూడా అడగచ్చు.